बनता भाईचारे खत्म करते, साडियां सांझां तोड़तियां, भरा भरा दा वैरी बनाता, गवांढी गवांढी दा वैरी बनाता। सो धड़ियां ने इन्हां सियासतां ने इस जिहड़ा पाड़ा पाओ ते फुट करो, फुट पाउण दी जिहड़ी नीति आ, पाड़ा पा के राज करन दी जिहड़ी नीति आ, उहने साडे पिंडां नूं नुकसान पहुंचाए। तुहाडा पिंड वधिया उपराले कर रहा। सो मैं चाहुंदा कि मेरे नाल सवाल जवाब होण, होने बड़े लाजमी आ, क्योंकि जिहड़ी गल दा मैनूं पता तुहानूं नहीं पता, ना तुहानूं पता मैनूं नहीं पता होना। कई बार इहो जिहियां गल्लां बातां आउंदियां ने पिंडां 'च हेठां पता हुंदा है, जिहड़ी गल 80 साल दे बजुर्ग नूं पता हुंदी आ वो नौजवान नूं नहीं पता हुंदी, जिहड़ी गल 15 साल दे 12 साल दे जवाक नूं पता हुंदी है वो 30 साल दे नूं नहीं पता हुंदी। सो इस करके मैं चाहुंदा कि सारियां गल्लां बातां साझियां होण, अपने विचारां दा आदान प्रदान होवे। सो भाई मुख्तार वालिओ 2022 दीयां वोटां ने ते 2022 दीयां वोटां दे विच हर सियासी बंदे ने तुहाडे नगरां दे विच आउणा है। आपो अपणियां नीतियां नूं लैके आपो अपणियां गल्लां रखणीਆਂ ने कि किहड़ी पार्टी की कर रही है, किहड़ी पार्टी की कर रही है। सो मैं तुहाडे कोले पुछना चाहुंदा, जरूर पुछिया करो या दस्सिया करो, बोलिया करो। ये अंदर होंदी है, ये नहीं होंदा भी अंदर साडे स्पिरिट नहीं हैगी, साडे भावना नहीं हैगी, साडे सवाल नहीं हैगे, पर बोलण दी नहीं हिम्मत कर सकदे हुंदे आ बैठ के भी आह सवाल सी, आह गल उहने ऐ कही सी, आपां ऐ पुछना सी, जां आह गल ऐ आ। सो मैं इस करके कहना चाहुंदा भी तुहाडी ओह आवाज़ मेरे तक पहुंचनी चाहिए। की सोचदे आ 2022 दीयां वोटां बारे, ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां बारे, राजनीति बारे, आउण वाले भविख बारे कि पंजाब दा भविख किहो जिहा होना चाहिए, जां किन्ना हत्थां दे विच पंजाब दा भविख सुरक्षित रहूगा, जां किहड़ियां नीतियां होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ पंजाब ਦੀਆਂ, किहड़ियां पॉलिसियां बनणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ? चुप पसर गई जिवें मैं कोई बड़ी वड्डी गल कहती हुंदी है। ठीक है भाई, भी जिहड़ियां चीज़ां महंगियां हो गईयां, ठीक है, वादे करके जाते भी झूठे वादे ना साडे नाल करन, जे करदे हो साडी आउण वाली सरकार है ना, हां ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ। ਆਓ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਤੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਜੁਮਲੇ ਮੋਦੀ ਵੀ ਛੱਡਦਾ। ਕੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? जवानी ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਵਾਨੀ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਮਹਾਂਦਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਖੜੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਣਾ ਮੇਲ ਜਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ, ਬੀਬੀਆਂ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਲੇ ਨਾਲ ਵਾਜਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ। ਕੱਲੇ ਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਅ ਹੀ ਘਟ ਜੇ, ਵੀ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੌਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਜਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। पर देखो जिन्ने पिंडां च गए आ ना ते हर पिंड दे विच ये मुद्दा उठिया। असीं हुण तड़के घुम्मण बैठ के आए एक परिवार कोले, दो मुंडे, एक 10 महीने पहला टीका ला के मर गया, एक कल मर गया। तां तुसीं देखो 6 कलियां बुढ़ियां रह गईयां, कदे एक भी बंदा नहीं। और ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਨੇ ਦੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 20 22 25 25 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ।
ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੇ 2 ਜਵਾਕੜੀਆਂ, ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ 5-7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਂਦੀ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਝੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਕ ਸਾਡੇ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨੇਚਰ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੱਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਘਰੇ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਫਿਰਦਾ। ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤੀ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਕੁੱਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਾਖਲ ਤੇ ਪਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸੀ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੂੰਗਾ। ਚੱਲਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬਾਈ, ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਵੀ ਲੰਘੇ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਰਲਿਆ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਮਿਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਤਾਰ ਹਲ ਗਈ, ਤਾਰ ਬਾਈ ਤਾਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖੀ ਓਏ, ਤਾਰ ਹਲ ਗਈ। ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਾਈ, ਆਪਣੇ ਤਾਰ ਤੋਂ ਵਾਲਾ ਦੂਰ ਹੇਠਾਂ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਆਮ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਚਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਮ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੌਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, 4 ਸਪੇਰੇ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋਏ ਪਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਆਉਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਘੇਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਮੈਂ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਫੜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਮੁਫਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆ? ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਦਊਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 600 ਦਊਂ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 800 ਦਊਂ, ਚੌਥਾ 2 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦਊਂ। ਇਹੀ ਆ ਨਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਗਲੀ ਬਣਾ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਨਾਲੀ ਬਣਾ ਦੂੰ, ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਟੋਭਿਆਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 1000 ਪਾਉਂ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਪਾਉਂ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਰੱਖੀਏ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ 7 ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ, 2-2000 5-5000 ਦਾ ਦੇ ਦੇ, 5-5000 ਖਾਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੂ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਹ ਡਿਗੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਹੈ ਆਈਆਂ ਬੇਬੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਬਜ਼ ਫੜਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਕੁੱਟੀ ਜਾਓ, ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਜੋ 10 ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਵੀ ਦੇਣਗੇ 10ਵਾਂ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੱਢਦਾ? ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾ ਲਿਆ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਲੋ ਠੂਠਾ ਫੜੋ ਮੰਗੀ ਜਾਓ। 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਸੋਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੀਖ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਚਿੱਟਾ ਕੋਈ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਚਿੱਟਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਚਿੱਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। 10 15 20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣਾ, IAS ਕਰੂੰਗਾ, IPS ਬਣੂੰਗਾ, PCS ਕਰੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣੂੰਗਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੂੰਗਾ ਨਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। 20 ਸਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣੇ ਆ? ਇੱਥੇ 4 ਸਪੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਨ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਜਾਓ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੱਜੋ, ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਆਪਦੇ ਬੱਬਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਟਿਕਟਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਏ। ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਬਚਿਆ। 27 ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬਾਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਆਪਾਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਡਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੇ, ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਹੱਡਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ